Rusiyanın Qara Deniz flotının flagmanı yok etildi. Ukraina mayıcıları Moskva denilgen kreyserini Neptun adlı raketalarının ekikere hücum etti. Gemi ekipajının dikkatini Bayraktar pilotsuz uçucu aleti celp etkeni vaqt raketalar geminin sol yanına vurdu. Pivden operativ komandalığının malumatına göre Neptun raketaları gemiге urgan son anda bulungan harbiy yedekler patla başlagan. Bunun neticesinde kreyser çevirilip batı başladı. Moskva gemisinin ekipajı 500'ge yakın denizci ve zabitten ibarettir. Onlardan kaç kişi kurtarılıp olğanı belli değil. Kaydetilgenine göre Moskva kreyserinde Ukrayna şehirlerini hücum etken 16 kanatlı raketa bulunaydı. Bu raketalar zararsız alğa getirilgen son Rusiyanın Qara Denizindeki gemileri bir kereden 72 değil tek 56 raketa uçurup olacak. Rusiya Mudofaa Nazirliginde Moskva flagmanı neden zarar görgenini öyle açıklamaylar. Отримав суттєве пошкодження, виникла пожежа. Інші одиниці корабельного групування намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапаси перекинули крейсер і він почав тонути. Якщо для висадки десанту умови несприятливі, то загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишається. Moskva adlı raketa kreyseri Ukrayna'nın Zmiyini adasında olğan garnizonunun hücum etilmesinde iştirak etti. Moskva gemisinin kapitanı Ukrayna harbilerine teslim olmağa teklif etken edi ve tamam bu kreyser Ukrayna sınırcıları tarafından uzakka yollanılgan edi. Moskva gemisine hücum etmezden evvel Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy, Ukrayna askeri ve Moskva kreyseri tasvirlengen Ukrpochta şirketinin markasını takdim etti. Rus istilacıları Kherson vilayetindeki işgal etilgen Novalexeyevka kasabasında Kreml'nin sabık siyasi mabusu eden Bekirov ve meclis azası olgan Gulnara Bekirovanın evini tintdi. Ukrayna ombudsmanı Lyudmila Denisova haber etkenine göre harbi urba ve yüzleri kapalı olgan silahlı işgalciler azbarga surup kirgen. Evde Gulnara Bekirovanın kart ana ve babası bar edi. İşgalciler tavan, azbar ve garajını tintip papka cep defterleri ve kitaplarını algan. Raşistler tintuvler keçirilgeni vaqt Genichesk rayonunun devlet memuriyeti yıl başçısının muavini ve meclis azası olgan Gulnara Bekirova hakkında suragan. Ular Kırım-Tatar halkı meseleleri boyunca insan hakları vekiletlisinin meslihatçısı olgan kızları Eleonora Bekirova hakkında da meraklanganlar. Rus istilacıları ular deral evge qaytmasını talap etken. Malum olgаны gibi şimdilik Gulnara Bekirova Kiyev hastahanesinde yatkan ağır hasta akayı Eden Bekirov'nın yanındadır. Країна-окупант продовжує вдаватися до переслідування та залякування кримських татар. Обшуки суперечать міжнародним нормам та є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції право на повагу до приватного і сімейного життя. Meclistin malumatına göre işgalciler Novalexeyevka ve Genichesk rayonunun başka kasabalarında yaşagan diğer insanlarının evlerinde de tintuvler geçirdi. Malum olgan gibi anda birkaç Kırım Tatarı kanunsuz tutulgan. İşgalcilerinin Mariupol'na hücum etmeyin tılığı muvaffakiyetsiz oldu. Baş штабта bildirgenlerine göre istilacılar Slavyansk, Popasna ve Kurakhova şehirleri civarında yürütetilgen uruşlarda da oğursuzlukka uğradı. Şu sırada Rus ordusu Ukrayna şarkının sınırına aviasiya, artilleriya sistemlerini geçiri, harbilerinin hareketlerini idare etuf, istihbarat ve tibbi yardımnen temin etuvunu eyleştirmege tırışı. Düşman merkezi harbi okrugның bölüklerini Severodonetsk şehrine geçiri. Bunun beraber Rus istilacıları Ukrayna'nın işgal etilgen topraklarının sakinlerini cenkке celp etmege tırışı. На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжується проведення примусових мобілізаційних заходів. Так, у місті Горлівка проводяться щоденні обходи приватних та багатоквартирних кварталів. Крім того, встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої ДНР. Однак вказані показники були виконані лише на 20%.
Волынь Полиция районларында душман Белоруссия сыңарына қаравулай. Шымдылық Брест ве Гомель вилаетлерінде işgalciler арби азырлық көре. Ерлі сакинлеріні есе Украина тарафындан ола білген ұжымнен қорқыталар. У білоруському населеному пункті Холмич на блокпостах військова поліція Збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь здійснює перевірку особистих телефонів. Цивільним повідомляється, що українські підрозділи в будь-який час можуть здійснити напад на територію Білорусі. Майыстан 10-дан сон шейіні ерінен бір етмек керек. Бойлейміріні рус командалығы işgalcilerге берген. Бұны рус арби Олег Карасев өз апайына телефон еткені вақыт айтты. Баш истихбарат идаресі язып пайлашқан конушма язысында işgalci Украин ордусынан бойсун мамазлығына шикает ете. Бұнен берабер Карасев айтқанына көре, рус арбилері Луганск вилаетінен бағлы емірні алған. Путин сказал, если до 10 мая не сделаем, то все нахуй с землей сравниваем. Ну, я типа, знаешь, это глобальные меры, а там едешь, что тут говорят, вроде уже тоже такой указ есть, что рубежная вроде еще сейчас пытаемся освободить, а Лисичанск и Северодонецк с землей сравнивать. Уже не будет пытаться. Короче, такое. Майыстан 10-дан сон шейіні ерінен бір етмек керек. Бойлейміріні рус командалығы işgalcilerге берген. Бұны рус арби Олег Карасев өз апайына телефон еткені вақыт айтты. Баш истихбарат идаресі язып пайлашқан конушма язысында işgalci Украин ордусынан бойсун мамазлығына шикает ете. Бұнен берабер Карасев айтқанына көре, рус арбилері Луганск вилаетінен бағлы емірні алған. Всі ці факти в черговий раз підтверджують, що українців і місцевих мешканців, які були в окупації на Київщині, просто розстрілювали. Розстрілювали з автоматичної зброї. Я не знаю, скільки часу ми ще будемо знаходити тіла загиблих, вбитих, закатованих українців. Але я впевнений, що слідчі поліції Київщини відпрацюють це чітко і процесуально задокументують таким чином, що не тільки їх буде можливість притягти до відповідальності за національним законодавством, а буде саме жорстка відповідальність у Міжнародному кримінальному суді. Украина телекетслік қызметі Одессада душманнен işbirlik yapқан жинайетлерінің группасына тұтты. Рус арбилері шеріні запт еткен тақдерде хайынлер işgalciler акимиетіне қошылмаға істеді. Украина телекетслік қызметі ве Milli Polis мақсус операция кечіргені вақыт бұл группаларының лидерлері әмді азыларына тұтты. Оларының арасында жинайы фалиетнен оғрашқан Эмиль Варшавский ве Пайзуллаев. Бұнен берабер бандитлер тақымында бір ябанжы бар еді. Украинадан енді қуылды. Хайынлер Русия темсілжілерінен бағланып, оларға региондаки вазиет аққында малюмат береді. Ерлі сакинлеріні террорға оғратып, қорқытайды. За інформацією СБУ, викриті особи повинні були полювати на правоохоронців, а також патріотично налаштованих активістів. Частину своїх спільників лідери угруповання записали до лав тероборони, щоб збирати інформацію про наміри та позиції українських військових на Одещині.